ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા તેમજ શ્રીમતી વસુબેન ત્રિવેદી પણ આજે અહીં પધારશે, આ મંચ શોભાવશે. યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાના વાઇસ ચેરમેન શ્રી ઉપાધ્યક્ષ શ્રી પ્રોફેસર એચ.ડી. દેવરાજ આજે દિલ્હીથી આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા ખાસ પધારેલ છે. ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પધારી ચૂક્યા છે. તેઓનું જોરદાર તાળીઓથી ફરી એકવાર સ્વાગત કરીએ. સાથે જેઓની પ્રેરક નિશ્રામાં આ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે તેવા પરમ વંદનીય પૂજ્યભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા તથા માનનીય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમાનું સ્વાગત કરીએ છીએ. તેઓનું મંચ પર આગમન કરાવી રહ્યા છે ડૉક્ટર કમલેશ જોશીપુરા, આઈઆઈટીના પ્રથમ કુલપતિશ્રી, સાથે આઈઆઈટીના પ્રથમ કુલસચિવ શ્રી બિપિન ભટ્ટ. આઈઆઈટીના પ્રથમ કુલસચિવ શ્રી બિપિન ભટ્ટને આમંત્રિત કરીએ છીએ સ્વાગત પ્રવચન માટે. જેમની કલ્પના સાકાર કરવા માટે અમે છેલ્લા 3 વર્ષથી આ યજ્ઞ આરંભ્યો છે, એવા ઉત્તમ શિક્ષકોની પેઢી તૈયાર કરવાની પ્રેરણા આપનાર આપણા સૌના લાડીલા માનનીય મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, યુજીસીના વાઇસ ચેરમેન દેવરાજ સાહેબ, માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ચુડાસમા સાહેબ, માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી વસુબેન ત્રિવેદી સાહેબ, આઈઆઈટીના કુલપતિશ્રી, શિક્ષણ ખાતાના મારા ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓ, ડૉક્ટર જયરામ રેડ્ડી ફ્રોમ તમિલનાડુ, ત્રિવેદી સાહેબ મોહનલાલ સુખડિયા યુનિવર્સિટી રાજસ્થાનના કુલપતિશ્રી છે, સર્વે કુલપતિશ્રીઓ મંચસ્થ છે તે પૂર્વ કુલપતિશ્રીઓ, ગુજરાતના સન્માનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબના હમણાં જ જે સૂચન કર્યું કે સંત શક્તિનું પ્રથમ લોક શિક્ષકનું પ્રથમ સ્વાગત કરો, અને એમણે મને સૂચિત પણ કર્યું કે આ લોક શિક્ષકનું પ્રથમ ઉલ્લેખ આપ કરો એ નાતે જાણીતા ભાગવત કથાકાર પૂજનીય રમેશભાઈ ઓઝા, જેમનું માર્ગદર્શન આપણને પ્રાપ્ત થવાનું છે એવા સન્માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા, બેન શ્રી વસુબેન ત્રિવેદી. Of course, I am extending a very, very warm welcome to his first visit after becoming the Vice Chairman of the University Grants Commission, Professor H.D. Devraj. Sir, you are most welcome in this state. I am also extending a very warm welcome to senior academia and senior the then Vice Chancellor and right now Chancellor in one University of Tamil Nadu, Professor Jairam Reddy. Sir, I am extending a very, very warm welcome to you. मंच पर विराजमान अन्य कुलपतिश्रीओ, शिक्षणविदो, वडीलो અને ખાસ કરીને રાજ્યના પ્રત્યેક જિલ્લામાંથી મહાત્મા મંદિરના ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પ્રોફેસર એચ દેવરાજ. Most respected, honorable
Chief Minister of Vibrant Gujarat, ministers, respected Vice Chancellor, my good friend, educationists, students, and teachers. At the outset, I want to thank the Vice Chancellor for giving me an opportunity to come to Gujarat, the vibrant Gujarat. I'm so proud to come here. I believe absolutely uncompromising pursuit of excellence in higher education is my philosophy. What is excellence? Can you define excellence? You cannot explain excellence. You cannot quantify excellence. It is a limitless ladder of excellence. You don't have the limit. Today, what is excellence? Tomorrow, it will be redundant. So that is the kind of quality I expect. That can be given only by innate teachers. So I'm very happy to associate myself, even though I worked 40 years as a teacher, now I've taken the responsibility of Vice Chairman. I feel honored to come here as a teacher. First of all, I want to congratulate the Vice Chancellor and the visionary Chief Minister for organizing this meet, inviting all the teachers, giving the right kind of respect. I think teachers should be respected. They are the one making the students, the future students, socially responsible students. So this is what I want to say. I'm so proud I'm representing the UGC Grant Commission, and I think Gujarat is coming up. It's going to the greater heights, and I think probably under the leadership of Modi, it's going to the Honorable Chief Minister, it's going to the very greater heights, and I offer my felicitations for this function. Thanks for the opportunity. Thank you very much. એક પવિત્ર સ્થાનમાં ऐतिहासिक मिलનમાં એક પવિત્ર ધર્મપુરુષ અને એક પ્રમાણિક રાજપુરુષ ની હાજરીમાં આપણે પાયાની ચર્ચા માટે ભેગા થયા છે. જેટલા જરૂરી ભાગીદારો હોય બધાને બોલાયા છે કમલેશભાઈએ. આપણા સૌની એક ચિંતા છે. એ પૂર્વ પ્રાથમિકથી માંડીને સ્નાતક અનુસ્નાતકથી માંડીને પીએચડી સુધી કે આ દેશને સમાજને એક સારો નાગરિક મળે. સારો નાગરિક તો જ મળે કે આ સમાજને સારો શિક્ષક મળે, અને એની મથામણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી કરી રહ્યા છે. કેટલાક વર્ષ પૂર્વે ભારતમાં એક અભ્યાસ હાથ ધરાયો હતો, અને એમાં દેશની જનતાને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારી દ્રષ્ટિમાં સૌથી આદરણીય કયા ક્ષેત્રના લોકો છે. આપણે ત્યાં ઉદ્યોગપતિઓ છે, આપણે ત્યાં કલાકારો છે, ક્રિકેટર્સ છે, ધર્મગુરુઓ છે, રાજપુરુષો છે. સૌથી વધારે આદરણીય તમારી દ્રષ્ટિમાં કયા ક્ષેત્રના લોકો? અને અભ્યાસનું તારણ એવું નીકળ્યું, અને મને ગમે એવું નીકળ્યું. જેમ ઘરે કોઈ આવે ને એના વધામણા કરીએ ને આપણે એના દુઃખના લઈએ ને આરતી ઉતારીએ, આ તારણની મેં એ રીતે માનસિક આરતી ઉતારી. અને એ તારણ એમ કહે છે કે દેશની જનતાના નજરમાં સૌથી વધારે કોઈ આદરણીય ક્ષેત્ર હોય, સાહેબ એમાં ધર્મગુરુઓનું નામ નહોતું, કોઈ પુરુષનું નામ નહોતું, કોઈ ઉદ્યોગપતિ, કોઈ ફિલ્મ કલાકાર કે ક્રિકેટર્સનું નામ નહોતું. દેશની જનતાની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધારે આદરણીય એ લોકોએ બેને માન્યા, એક સૈનિક અને બીજો શિક્ષક. आपको पता है आप लोगों की नजरों में क्या है, कितने आदरणीय है, कितने आईआईटीई का जन्म 2011 में हुआ.
लेकिन उसका पहला फंक्शन इतने अरसे के बाद हो रहा है। अन्यथा राजनीति तो ये कहती है, सत्ता नीति भी ये कहती है कि कुछ होने से पहले फंक्शन होना चाहिए। लेकिन गुजरात ने एक नई नीति की परंपरा को स्वीकार किया है और जब तक कोई विचार व्यवस्था में परिवर्तित न हो, जब तक कोई व्यवस्था परिवर्तन का आधार न बने, तब तक चुपचाप उसको करते रहना चाहिए। और जब एक बार विश्वास आ जाएगा हाँ अब हम सही रास्ते पर हैं, तब जाकर के दुनिया के सामने जाना चाहिए। और इसलिए आईआईटी की सारे देश में पहली बार रचना हुई।